श्री कृष्ण मित्रों, केम छो मजामां? गई वखते आपणे परमाणुओना जुदा जुदा नमूनाओं विषे माहिती मेळवी हती, जेनी अंदर 4 प्रकारना नमूनाओं होय। आजे आपणे एमांनो बीजो प्रकार छे रुथरफोर्डना आल्फा प्रकीर्णननो प्रयोग। आजनो प्रश्न छे रुथर फटाकड़ा फोड़, रुथरफोर्डना आल्फा कणना प्रकीर्णननो प्रयोग। आ प्रयोग आपणे समजवानो छे। आजे तमारा प्रकाशननी अंदर 6 प्रश्नों चालशे, पण हूँ तमने एक ज नियमनी अंदर बधुं समजावीश, पण तमारे शुं करवानुं, पार्टेशन वाइज ज लखवानुं छे। ठीक छे। रुथरफोर्डना आल्फा कणना प्रकीर्णननो प्रयोग। रुथरफोर्ड एकलाथी प्रयोग थाय एवो हतो नहीं, एटले एणे पोताना 2 शिष्यों साथे मळीने आ प्रयोग कर्यो। कोण कोण हतुं सर? तो के एक तो हतो रुथरफोर्ड पोते, रुथरफोर्ड पोते अने एना 2 शिष्यों। कोण कोण? अर्नेस्ट मार्सडन अने बीजो हतो हेन्स गाइगर। सर कई गटर? गटर नहीं, गाइगर। हेन्स गाइगर नामना वैज्ञानिके एटले के टोटल 3 व्यक्तिओए मळीने आखो रुथरफोर्डनो प्रयोग कर्यो हतो। हवे रुथरफोर्डना प्रयोगनी अंदर जोईए शुं, तो एक आल्फा कणोनो स्त्रोत के ज्यांथी पुष्कळ प्रमाणमां आल्फा कणो उत्पन्न थई शकता होय एवो एक स्त्रोत, वच्चे मूकी में सीसानी प्लेट। एनी पछी अहींया तमने जे ग्रीन कलर में देखाय छे ए सोनानी वरख छे। 100 नेनोमीटर वाळ करता पण पातળી होय एवी एक मैं प्लेट लीधी। एना उपर में आजूबाजूमां शुं देखाय छे, तो कि फोटोग्राफिक प्लेट जे शेनी बनेली होय छे, जिंक सल्फाइडनी बनेली होय छे। शुं थाय छे ए प्रोसेस हवे समजीए। आ प्रयोगने आल्फा कणना प्रकीर्णननो प्रयोग पण कहेवाय छे, रुथरफोर्डनो प्रयोग पण कहेवाय छे। एटले 2 प्रकारना नाम छे। 100 नेनोमीटर धरावती सोनानी वरख पर ज्यारे आल्फा कणोनो मारो चलाववामां आवे छे त्यारे फोटोग्राफिक प्लेट पर झबकारा उत्पन्न थाय छे। सर झबकारा एटले शुं? तीखारा, स्पार्किंग जोवा मळे छे अने झबकारो मळे एटले एनो मतलब एवो थयो के कोई विचलन दर्शावे छे। ठीक छे। तो रुथरफोर्डना प्रकीर्णनना प्रयोग उपरथी आपणे अहींया 2 माहिती मुद्दाओ जे बोलूं छुं ए खास समजजो। पहलो मुद्दो तमारे कोना विषे लखवानो, कोणे शोध्यो छे एना विषे। रुथरफोर्ड अने तेना 2 सुशिष्यो अर्नेस्ट मार्सडन अने हेन्स गाइगर नामना वैज्ञानिकोए आ प्रयोग कर्यो हतो। तेओए सोनानी पातળી वरख पर आल्फा कणोना प्रकीर्णननो मारो कर्यो होवाथी तेने आल्फा कणना प्रकीर्णननो प्रयोग पण कहेवामां आवे छे। त्रीजो मुद्दो शुं लखवानो? सोनानी 100 नेनोमीटर जेटली पातળી जाडाईनी वरख पर ज्यारे आल्फा कणोनो मारो चलाववामां आवे छे त्यारे प्रस्फुरण પડદા पर अथवा तो एवुं पण लखी शकाय जिंक सल्फाइडना પડદા पर झबकाराओ जोवा मळे छे। ए झबकाराओ शुं छे? तो के सर ए कंईक तो हशे ज ने। ए झबकारो शुं दर्शावे छे के भाई अहींया कोई कण અથડાય छे। क्यारे અથડાય छे, शुं અથડાય छे, केवी रीते અથડાય छे, एना विषे आपणे हवे थोड़ुं विस्तारथी जोईशुं। तो आ आल्फा कणोना प्रकीर्णनना प्रयोग लख्या पछी हवे एना अवलोकनो अने तारणो पर जवानुं होय। आ मैं तमने सिम्पली एनी जे रचना हती ए दर्शावी। हवे आ बाजुनी अंदरनी रचना शुं कहे छे? आ रचना आखी अलग छे। हो अहींयाथी आखो भाग छे। आ सोनानी वरख पर ज्यां आल्फा कणोनो मारो थाय छे ने एने मैं थोड़ुंक झूम कर्युं छे। झूम 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 सोनानी वरखनो आड़छेद लीधो एटले आटला भागनी अंदर जे प्रक्रिया थाय छे ने मैं तमने अहींया दर्शावेली छे। आ आल्फा कणो जे मारो कर्यो ए आल्फा कणोनो जुओ मारो ज थाय छे, हा के ना? सर आ अमुक मारीने तमारी जेम चम आडा फाटेला है? फाटे ज नहीं। केम? क्यां अडीने जाय छे? जुओ तो जरा। अहींया जुओ, केंद्रए अड्युं, अहींया केंद्रए अड्युं, अहींया केंद्रए अड्युं। एनो मतलब एवो थयो के सर केंद्रमां अडे त्यारे ज कंईक आडाहवळું થાય સાહેબ। बाकी तो मारू बेटू साहेब सीधे सीधू ज जतुं रहे छे।
સાચી વાત છે. શું થાય છે તો કે પહેલાં આપણે એના અવલોકનો વિશે સમજીએ. કોના વિશે સમજીશું? અવલોકન. તો અવલોકનમાં પહેલું અવલોકન શું કહે છે? મોટા ભાગના આલ્ફા કણો વરખમાંથી સીધા પસાર થઈ જાય છે. ફરીથી, મોટા ભાગના આલ્ફા કણો સોનાની વરખમાંથી વિચલન પામ્યા વગર સીધા પસાર થઈ જાય છે. સર, આ બીજો મુદ્દો શું છે? જુઓ, આવો ના જ આનો વિરુદ્ધ શું થાય? વધારે પડતા કણો સીધા જતા રહ્યા તો બહુ ઓછા કણો વિચલન પામે છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે ભાઈ વરખમાંથી ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો વિચલન પામે છે. પહેલામાં શું કીધું? મોટાભાગના આલ્ફા કણો વિચલન પામ્યા વગર સીધા પસાર થઈ જાય છે. બીજામાં આપણે એવું કીધું કે ભાઈ વરખમાંથી ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો વિચલન પામે છે. અને ત્રીજું શું? તો કે ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો, થર્ડ વન, ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણ. તો સર કેટલા? તો કે ભાઈ સપોઝ હું 20,000 કિરણ પાસ કરું, એમાંથી માત્ર એક જ, મતલબ આવા 20,000 કિરણો પાસ કરું ને, કેટલા? 20,000, ત્યારે માત્ર એક જ કિરણ અથડાઈને પાછું ફરે છે. પણ સર તમે તો 15 દોર્યા ને એમાંથી 3 તો પાછા જાય છે. ભાઈ આ બોર્ડ છે, બતાવવું જ પડે ને. એટલે આટલા બધા 20,000 નથી, જેટલા હોય એટલા, પણ એમાંથી તમને દર્શાવવા માટે મેં આ બતાવેલું છે. ફરીથી, ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણ કેટલા? તો કે 20,000 માંથી એક કણ અથડાઈને વિચલન પામે છે. અથડાઈને વિચલન પામે છે. થઈ ગયું? લો, શું થઈ ગયા? આ ત્રણ એના અવલોકનો. હવે શું શીખીશું? એના 3 તારણો. શું શીખીશું? અવલોકન પછી એના શું આવશે? તારણો. કે એણે તારવ્યું શું? તો જુઓ, તમે અવલોકન જે લખ્યું ને એમાં શું કીધું? તો કે મોટાભાગના આલ્ફા કણો સીધા પસાર થઈ જાય છે. વરખમાંથી ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણોનું વિચલન પામે છે. ત્રીજું લખ્યું કે ભાઈ ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો, તો કે 20,000 માંથી માત્ર એક જ કણ વિચલન પામીને બાદ નીકળે છે. તો તમારે તારણોની અંદર તારણની અંદર તમે પહેલું શું લખશો? તો કે મોટાભાગના આલ્ફા કણો વરખમાંથી વિચલન પામ્યા સિવાય સીધા પસાર થઈ જાય છે. આખું નથી લખતો. વરખમાંથી મોટાભાગના આલ્ફા કણો સીધા પસાર થઈ જાય છે, જેથી પરમાણુનો મોટો ભાગ ખાલી છે. કેવો છે? ખાલી. ઠનઠન ગોપાલ, કેમ એવું થઈ ગયું સાહેબ? મોટો ભાગ ખાલી. જો અહીંયાથી મોટા ભાગના કણો સીધા પસાર થઈ જાય, અથડાય છે ક્યારે? તો કે સર જ્યારે કેન્દ્રમાં આવે ત્યારે અથડાઈને આઘો પાછો થાય. પણ અહીંયા તો સાહેબ સીધા પસાર થઈ જાય, તો પરમાણુનો મોટો ભાગ કેવો હોવો જોઈએ? ખાલી હોવો જોઈએ. એવું આપણે અહીંયા તારણ લગાવી શકીએ. બરોબર? ધનભાર ધરાવતા અને વિચલન પામતા, સમજો બીજો મુદ્દો. ધનભાર ધરાવતા અને વિચલન પામતા કણો, ધનભાર ધરાવતા અને વિચલન પામતા કણો અથવા તો બહુ ઓછા વિચલન થાય છે, એ કોઈ ખૂબ જ મોટા અપાકર્ષણને કારણે હોવા જોઈએ. આ વિચલન પામે શું કામ પામે? કારણ કે અહીંયા અથડાઈને પામે છે, મતલબ ત્યાં કંઈક હોવું જોઈએ. અને ત્યાં શું હોય છે દીકરાઓ? અપાકર્ષણ જોવા મળે છે. બરાબર? તો એવું કહી શકાય કે ભાઈ પરમાણુનું બધું દળ અથવા તો સમગ્ર પરમાણુનું દળ એક નાના સૂક્ષ્મ ભાગમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે. એક નાનો અમથો સૂક્ષ્મ ભાગ એની અંદર કેન્દ્રિત થયેલું જોવા મળે છે. સર, આ નાનો ભાગ એટલે કોણ? તો કે એને શું કહેવાય? કોઈ પણ પરમાણુનું કેન્દ્ર. આ નાનો અમથો સૂક્ષ્મ ભાગ છે એ શું છે? કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડન? ચલો સર,
હવે આપણને ત્રીજો મુદ્દો શું કહે છે? ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો, જોજો હવે ત્રીજો મુદ્દો અહીંયા લખું છું, ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો, દેખજો ભાઈ, દેખાય છે? દેખી લેજો. હા સર દેખાય છે, પણ હવે ચલેગા ચલો. ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો 180 ડિગ્રીએ વિચલન પામે છે. ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો 180 ડિગ્રીએ શું કરે છે? પાછા રોકે છે. તો રુથરફોર્ડની ગણતરી પ્રમાણે આપણે એવું કહી શકીએ કે જે જગ્યાએ અપાકર્ષણ થાય છે એ સ્થાન પર સમગ્ર પરમાણુનું દળ રહેલું હોવું જોઈએ, અથવા તો કેન્દ્રિત થયેલું હોવું જોઈએ. તો હું તમને એમ કહી દઉં કે ભાઈ ચલો, પરમાણુની ત્રિજ્યા કેટલી? મેં તમને આ જ પરમાણુની ત્રિજ્યા હમણાં જ ગયા લેક્ચરની અંદર થોમ્સનના નિયમની અંદર કીધું હતું કે ભાઈ પરમાણુની ત્રિજ્યા કેટલી હોય હંમેશા? તો કે 10⁻10 m. શું હોય છે? 10⁻10 m એટલે શું સર? એટલું નાનું સૂક્ષ્મ હોય છે. આ શેની વાત કરી? પરમાણુની ત્રિજ્યા. હવે તમને હું એમ કહી દઉં કે ભાઈ ચલ, પરમાણુના કેન્દ્રની ત્રિજ્યા કેટલી હોય? પરમાણુના કેન્દ્રની ત્રિજ્યા કેટલી હોય? તો કે 10⁻15 m હોય. સમજો શું કહેવા માંગે છે? મેં કોઈ આ પરમાણુ દોર્યું, એની મધ્યમાં શું હોય? કેન્દ્ર. અહીંયાથી આ ત્રિજ્યા છે એ કોની થાય? પરમાણુની ત્રિજ્યા. અને આ નાની એમથી સૂક્ષ્મ જે છે કેન્દ્રની ત્રિજ્યા હોય કોની હોય? -15. આ શું હોય? -10. તો સર આ મોટી ના થાય? ના થાય, માઇનસમાં છે. ઘાત શેમાં છે? માઇનસમાં છે. આથી પરમાણુની ત્રિજ્યા આશરે તમે ગણી શકો છો તો કે 5 કિમી જેટલી થતી હોય છે. તમારી પુસ્તકની અંદર પણ અહીંયા આપેલું છે. ચલો, એના પછી હવે મૂળ રુથરફોર્ડનો નમૂનો પણ કહી શકો, નિયમ પણ કહી શકો, કંઈ પણ તમારી ઈચ્છા હોય એ કહી શકાય નહીં. આપણે ખાલી આ જ કહેવાય, રુથરફોર્ડનો નમૂનો. આલ્ફા કણોના પ્રકીર્ણનના પ્રયોગના આધારે, અરે ઓ દેવી और सज्जनों, कान इधर लगाइए, कहाँ देख रहे हैं? રુથરફોર્ડનો નમૂનો આલ્ફા કણોના અવલોકનો અને એના જુદા જુદા પ્રયોગોના આધારે રુથરફોર્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક કેન્દ્રીય નમૂનો રજૂ કર્યો. કેવા કેન્દ્રીય? એક કેન્દ્રીય નમૂનાની રચના કરી અને એણે એવું કીધું કે પરમાણુનો ધનભાર અને ઋણભાર, સાંભળજો, કોઈ પણ પરમાણુનો ધનભાર અને ઋણભાર એ એક નાના સૂક્ષ્મ ભાગમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે, જેને કેન્દ્ર અથવા તો નાભી કહે છે. પહેલો મુદ્દો, કેન્દ્ર અથવા તો શું કહેવાય છે? નાભી. મનુષ્યને પણ નાભી રહેલી હોય છે. આપણે એને ગુજરાતી ભાષામાં ડૂંટી કહીએ, દૂટી ફૂટી નહીં. ધનભાર અને ઋણભાર એ નાના અમથા સૂક્ષ્મ ભાગની અંદર કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે, જેને કેન્દ્ર અથવા તો નાભી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન, આ નંબર 2 છે હો ભાઈ, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે તેને કક્ષક કહે છે. જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રની આસપાસ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે, જેને કક્ષા. તમે કઈ કક્ષામાં ભણો? તો કે સર અમે 12મી કક્ષામાં કહીએ. બરાબર? ફરીથી, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે, સર અમારે આખી વ્યાખ્યા લખવી હોય શું લખી શકાય? તો કેન્દ્રની આજુબાજુ રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, કેન્દ્રની આજુબાજુ રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જે વર્તુળાકાર માર્ગે જલેબી બનાવે છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે? કક્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે રુથરફોર્ડે એક મૂર્ખામી કરી. રુથરફોર્ડે શું કર્યું? તો કે આ નમૂનાને સૌરમંડળ સાથે સરખાઈ દીધું. બસ. કોના આધારે? કોની સાથે સરખાવ્યું? સૌરમંડળ સાથે. એણે એવું કીધું કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ બધા ગ્રહો છે, વર્તુળાકાર માર્ગે ફર્યા કરે છે, અને કેન્દ્રમાં કોણ છે? તો કે સૂર્ય. અહીંયા આપણે કેન્દ્રમાં કોણ છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. પણ વિચારો, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષી રાખે.
મંગળ અને પૃથ્વી સૂર્યને આકર્ષે શું થાય? ધમા ચકડી બોલે કે નહીં? અત્યારે 45માં આપણે જોવો છો ને, થોડું તૈયાર કરજો ભાઈ, આ અમારી ખૂન પસીને કી મહેનત है। જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે જેને કક્ષા કહેવાય, રુથરફોર્ડે આ નિયમને સૌરમંડળ સાથે સરખાવ્યો જ્યાં આકર્ષણ જેવી ઘટનાઓ પણ જોવા મળતી હોય છે। અને બીજું, ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર એકબીજા સાથે સ્થિર વિદ્યુતીય બળોથી પણ જોડાયેલા હોય છે। આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ કેન્દ્ર હોય, એની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન ફરે, તો એનો છેલ્લો મુદ્દો શું હતો? તો કે કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનું સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ લાગતું હોય છે, બરાબર? અને એના આધારે જ આ નિયમને આપણે થોડો સમજાવી શકીએ છીએ સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ મુજબ। ઠીક છે, હવે તમને શીખવાડું કે ભાઈ હલકા પરમાણુઓ અને ભારે પરમાણુઓ હોય તો શું ફરક પડે, બરાબર? જેમ કે આપણે અહીંયા કીધું કે ભાઈ સોનાની વરખ લીધી, પણ સોનાની વરખની જગ્યાએ બીજી કોઈની વરખ લઈએ તો ભાઈ તકલીફ તો પડે જ નહીં યાર, તકલીફ તો રહેવાની સાહેબ, અમારે રહેવાની ને તમોને રહેવાની। ચાલો તો સાંભળજો, જ્યારે કોઈ વિચલિત થતા કણો, અથવા તો હું એવું પણ કહી શકું કે ભાઈ અહીંયા ઘણા બધા કણો શું થાય છે? વિચલન પામે છે। વિચલિત થતા ઘણા ઓછા અને પરત ફરતા આલ્ફા કણો જે છે એની અંદર સમજો, ભારે પરમાણુ હોય તો એના કેન્દ્રો કેવા હોય ભાઈ? સર તમારી જેવા ભારે જ હોય ને? આ તો સાચી વાત જ છે, કેન્દ્રો ભારે હોય। કેન્દ્ર ભારે હોય તો ઊંચા શું ધરાવે? ધન વીજભાર ધરાવે। હવે ધન વીજભાર ધરાવે તો આલ્ફા કણો શું થાય? વધુ સંખ્યામાં વિચલન પામે, વધુ સંખ્યામાં વિચલન પામે, અથવા તો પરત ફરે એવું પણ લખી શકાય। પરમાણુ કેવા? મારા જેવા હડિંબા ભારે, એના કેન્દ્ર પણ કેવા હોય ભાઈ? ભારે। ઊંચા શું ધરાવે? ધન વીજભારી, ધન વીજભારી વધારે ધરાવે એટલે આલ્ફા કણો શું થાય? વધુ સંખ્યાની અંદર વિચલન પામે છે અને પરત ફરે છે। પણ સર હું એવું કહું કે મારી તમારી જેવા હલકા ફૂલકા હોય તો? ભાઈ હલકા હોય તો મોં હળાઈ જાય। હલકા જેવા કે એલ્યુમિનિયમ, શું છે? એલ્યુમિનિયમ। તમે અહીંયા જે સોનાની વરખ લીધી, એ સોનાની વરખની જગ્યાએ જો તમે એલ્યુમિનિયમની વરખ લીધેલી હોય તો સર મેળ પડી જાય। હા, શું પડી જાય? પૂછડું। એલ્યુમિનિયમ એ પોતે શું છે? હલકી ધાતુ છે। હલકી ધાતુ હોય તો એના કેન્દ્ર કેવા હોય? સર એ તો હલકા જ હોય ને, હે? કેન્દ્ર હલકા હોય તો એના વીજભાર કેવા હોય? અહીંયા તમે કીધું ભાઈ ઊંચા ધન વીજભાર, તો અહીંયા વીજભાર કેવા હોય? નીચા વીજભાર ધરાવે। નીચા વીજભાર ધરાવે તો વિચલન કેવું થાય? વિચલન જેવું થાય, ઓછું થાય। ઓછું વિચલન થાય તો કણો પણ પરત કેવા ફરે? ઓછા ફરે। ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ બધી બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે। અને હજી એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ રુથરફોર્ડે સરસ મજાનો પ્રયોગ કર્યો, તો સ્વાભાવિક છે કે એ કંઈ ભગવાનનો દીકરો તો હતો જ નહીં, એને પણ શું હોય? થોડી ખામીઓ હોય। શું હોય? થોડી ખામીઓ। હવે શું ખામી છે? ઓ સર એટલે તો ઘણી બધી ખામી છે। હવે સમજો, ખામીઓમાં પહેલી ખામી કહી દઉં છું તમને કે ભાઈ રુથરફોર્ડનો પ્રયોગ પરમાણુની સ્થિરતા સમજાવી શકતો નથી। કેમ? તો કે પરમાણુની સ્થિરતા કેવી છે? અહીંયા એણે વધારે ભારે અને હલકા બંને માટે પ્રયોગો કર્યા, તો કયો પરમાણુ સ્થાયી છે એની કોઈ માહિતી મળી શકતી નથી। બીજું કહું કે ભાઈ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના માટે પણ તે જવાબદાર રહેતો નથી। કેમ સર એવું? તો એના માટે એવું છે કે ભાઈ કેન્દ્રની આસપાસ, સર કોની આસપાસ? કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કેવી રીતે થયેલી છે? ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કેવી રીતે થાય છે તેની ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું છે? સર ઉર્જા તો અમારી સ્કૂલમાં એક છોકરીનું નામ છે, તેની ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું છે તેની પણ પ્રોપર અથવા તો યોગ્ય અથવા ચોક્કસ માહિતી આપી શકતો નથી। આ શું છે? એની ખામીઓ છે। બીજું,
હવે જુઓ, તમને ખામીઓ જો 2 માર્ક્સમાં પૂછેલી હોય તો તમારે આ જ લખવાની, પણ તમને એ જ પ્રશ્ન જો 3 માર્ક્સમાં પૂછે તો બીજી બધી ખામીઓ હું તમને દર્શાવતો જાઉં છું, સમજજો. રુથરફોર્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક કુલંબીય બળો લીધા, કે બરાબર Q1 Q2 અપોન R². સપોઝ મને યાદ છે ત્યાં સુધી, સોરી હો, કુલંબીય બળો બરાબર કે અચળાંક છે, કે Q1 Q2 અપોન R². આવું તમે લગભગ 10માં કે 9માં આવેલું છે, કે Q1 Q2 અપોન R². R શું છે તો કે Q1 અને Q2 વચ્ચેનું અંતર. Q1 અને Q2 શું છે તો કે સર્વિસ ભાર છે. હવે આ જ રીતે તમને ગુરુત્વાકર્ષણ જી બ્લુ પેન ક્યાં ગઈ? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ G નું કીધું હોય તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ G m1 m2 અપોન R². સર m1 અને m2 શું છે? દળ, વજન. યસ બેબી એન્ડ બાબા. આ R એટલે શું? એ બેબી અને બાબા વચ્ચેનું અંતર છે, એટલે કે 2 દળ વચ્ચેનું અંતર છે. G એટલે શું છે તો કે ગંગમ સ્ટાઇલ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. આ બંને વચ્ચેની પ્રારંભિક માહિતીઓને પણ એ સમજાવી શકતો નથી. યંત્રશાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્યમંડળને આપણે એવું કીધું, હમણાં જ કીધું કે ભાઈ રુથરફોર્ડે શું કર્યું તો કે એને સૌરમંડળ સાથે સરખાવી દીધું. હવે સૌરમંડળ સાથે સરખાવી દે તો સ્વાભાવિક છે ગુણો પણ કોના જેવા હોવા જોઈએ? સૌરમંડળ જેવા જ હોવા જોઈએ. ઓકે, તો હું એવું તમને કહીશ કે ભાઈ સૌરમંડળ સાથે જે સરખાવ્યા એ સૌરમંડળ અને પરમાણ્વીય નમૂનો. પરમાણ્વીય નમૂનો અહીંયા જો દોરીને બતાવું છું, સમજજો. કેન્દ્ર, આમાં પ્રોટોન પણ છે, ન્યુટ્રોન છે, ધન વીજભારિત પણ છે અને તટસ્થ પણ છે. બાહ્યતમ કક્ષામાં કોણ ફરે છે તો કે સર એમાં ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે ફરે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર પ્રત્યે શું હોય? આકર્ષણ. ભલે અહીંયા આકર્ષણ જ હોય, અહીંયા આકર્ષણ જ હોય, થોડું કે વધારે કે ઓછું હોય. હું તમને એમ કહું ભાઈ વચ્ચે સૂર્ય છે ને પહેલી જ બીજી કે ત્રીજી લાઈનમાં પૃથ્વી આવેલી છે, પૃથ્વી સૂર્ય આકર્ષે શું થાય? સર ધડાધડ થાય. શું પણ સર ધડાધડ થાય, ચંદ્ર મળે. પણ એ જ સમજાવું છું કે આવું પરમાણુમાં ખરેખર શક્ય નથી. કેમ? પરમાણુમાં શક્ય હોય, ચલો જોજો, સમજજો. આ પરમાણુ છે, વચ્ચે અહીંયા કેન્દ્ર છે, આકર્ષણ થયું. આકર્ષણ થાય એટલે ક્યાં જાય? આપણે પહેલી બાટલીએ બેસતા હોય ને કોઈક છેલ્લી બાટલીએ બેસતું હોય તો આકર્ષણ થાય, શું થાય? કાં તો એ છેલ્લે આવે ને કાં તો આપણે પહેલાં જઈએ. થાય ને, આકર્ષણ છે આ બધું. એટલે મિત્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ, તમે જે સમજો છો એના પ્રત્યે નહીં. આકર્ષણ થયું તો તમે ક્યાં આવ્યા? નજીક આવ્યા. નજીક? હા સર, નજીક તો આવ્યા, અમે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ થઈ ગયા. હવે આ નજીક આવ્યા તો એનો મતલબ એવો થાય ક્યારેક ક્યારેક શું થશે? બંને એક થઈ જાય. તો એનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ આમાં પણ આકર્ષણ હોય તો ઇલેક્ટ્રોન નજીક આવે. ક્યાં ઘૂસી જાય? પ્રોટોનમાં. હે સાહેબ, તો પ્રોટોનમાં જતું રહે તો પરમાણુ તો રહ્યા જ નહીં ને? યસ, ના જ રહે. એટલે આ રુથરફોર્ડ શું છે, એનો નિયમ થોડો ખોટો પડ્યો. એવું પણ કહેવાય છે કે ભાઈ મેક્સવેલના ચુંબકીય સિદ્ધાંત પ્રમાણે પણ સમજાવો. કોના? મેક્સી. સર મેક્સવેલ તો ઓલો ઓસ્ટ્રેલિયાનો ક્રિકેટર છે એ ના. મેક્સવેલ શું કહે છે? કોઈ ભારિત કણ પ્રવેગિત થાય. કોઈ ભારિત કણ પ્રવેગિત થાય. ભારિત એટલે ખબર પડે કે જે વીજભાર ધરાવતો હોય. કોઈ ભારિત કણ પ્રવેગિત થાય એટલે એ કોઈક ને કોઈક નાના નાના કણોનું, અથવા તો હું એવું પણ કહી શકું કે તે વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. ઉત્સર્જન કરે. 2 જણા મળે એટલે સમજી શકો છો. ભારિત કણોનું વિચલન થાય. વિચલન થાય એટલે સ્વાભાવિક છે મારી શું મળશે? હા, ઉત્સર્જન થયું. હવે ઉત્સર્જન થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે તમે જે ગ્રહો ભાર વિનાના હોય એ ગ્રહોની અંદર ક્યારેય આવું બની શકે નહીં. ઓલો છેલ્લે બિચારો પ્લુટો છે, પ્લુટો, નેપ્ચ્યુલિયમ પછી પ્લુટો છે. એ પ્લુટો બિચારો આકર્ષણ ધરાવે કોના પ્રત્યે? સૂર્ય પ્રત્યે? ના, બહુ દૂર છે બંને. ત્યાં તો સૂર્યપ્રકાશની રોશની પણ નથી જતી. જાય છે નહીં. તો જેની અંદર બળ ના હોય ને એમાં આ વસ્તુ શક્ય બને નહીં. તો એવું કહે છે કે ભાઈ સંકોચવાની શરૂઆત થાય ત્યારે તે લગભગ 10⁻8 જ સેકન્ડની અંદર એ બંને શું થઈ જાય છે? ભેગા થઈ જાય છે. ઇલેક્ટ્રોન સર્પિલ થઈ જાય. શું થઈ જાય છે? સર્પિલ થઈને એ બધું કેન્દ્રમાં સમાઈ જાય છે. પણ ખરેખર ક્યાંય આવું જોવા મળતું નથી. જોજો હા, હવે તમને મેં જે સમજાવ્યું ને અહીંયા આકૃતિમાં સમજાવું. કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે શું થયું ભાઈ? આકર્ષણ. એટલે
બહુ દૂર ઇલેક્ટ્રોન છે. જો આ આગળની કક્ષાઓમાં પૂછી નાખી એટલે તમને વ્યવસ્થિત દેખાય. એટલે ચક્ર ગળ્યું, ગોળ ગોળ ફર્યું, ગોળ ગોળ ફર્યું એટલે વિકિરણનું ઉત્સર્જન થયું. ઉત્સર્જન થયું એટલે શું થયું? તો કે ભાઈ એ લોકો તો સર્પિલાકાર ચાલુ કરી દીધું. આમ કરતાં કરતાં ક્યાં જતું રહે છે? કેન્દ્રની અંદર જતું રહે છે. પણ ખરેખર ક્યારેય આવું બને નહીં. એટલે જ કહેવાય છે કે ભાઈ પરમાણુની સ્થાયીતા, પરમાણુ અસ્થાયી નહીં, પરમાણુ અસ્થાયી નથી, સ્થાયી છે. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિયમ, હા હી લી બેબોકાના ઓફરી બેસો પોષક લાવે જી. આ 30 તત્વો બોલ્યો તો એ 30 તત્વો કેવા છે? સ્થાયી છે કે નહીં? હા. તો પરમાણુ એ પોતે સ્થાયી છે, અસ્થાયી છે નહીં. આથી રુથરફોર્ડનો નિયમ આ વસ્તુને સમજાવી શકતો નથી. ઠીક છે. તો આજે આપણે આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન ચલાવ્યો છે. તૈયાર કરી દેજો. આની અંદરથી જુદા જુદા 5-6 પ્રશ્નો પણ બને છે. તમારી ચોપડીમાં પણ આપેલું હશે. કયા પ્રકાશનમાં છે તમને ખબર જ છે. ઠીક છે. લખી દેજો, ખાસ તૈયાર કરી દેજો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.